Good evening. It's Mansoor. Good evening, sir. Good evening. Namaskaram. Very good evening, sir. Mansoor. Namaskar. Namaskar. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, ma'am. So hope all have joined, right? Yes. Or shall we wait another 5 or 10 minutes? It's okay. കേൾക്കാലോ അല്ലേ സാറേ ഞാൻ പറയുന്നത്? Yes, കേൾക്കാം, sir. Okay. Thank you. Okay. ഞാനപ്പോ സാറിനെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടൊന്ന് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി പത്മ ടീച്ചറെ Okay. Our most respected Dr. Mansoor Ali, sir, my dear NAC team, IQAC team, Criteria 1 team of SSV College, and all my dear colleagues. Today we are about to start our webinar series on NAC for the next 7 days. നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മൾ NAC നമ്മുടെ വിസിറ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് NACന്റെ വർക്കിനകത്ത് അതിന്റെ ഒരു മൂഡിലായി ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും എന്താ കൊച്ചു പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട്. എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെയും മനസ്സിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മൻസൂർ അലി സാർ വന്നിട്ട് കുറെ നാളുകളായി. ഇന്ന് ടുഡേ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ റിയാലിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് 7 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാറിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഡോക്ടർ മൻസൂർ അലി സാറാണ് MES കോളേജ് മാറമ്പള്ളിക്ക് A+ നേടിക്കൊടുത്തത്. നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും നമ്മളോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മൻസൂർ അലി സാറിനെ എത്രയും സ്നേഹത്തോടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവരും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കണം, എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർക്കണം. സോ വിഷിംഗ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you, Padma. Thank you very much. And I remember the call of Anoop, Professor Anoop last year, and immediately I think after the COVID pandemic, and it's been more than 1 year. We are planning to have an offline session, and unfortunately, it's not possible now. And as we are all going through a very tough situation, and finally we resorted to have a different kind of workshop, and I suggested Anoop sir and Dr. Manushankar sir, will it be possible to host a workshop kind of session that would be more useful, because we all know that these days webinars are aplenty, but there are no much listeners. So this is, as an introductory remark, I wanted to tell you, because every institutions are behind to accredit, because recently I have seen a college which is running a BVOC program, and just because that aided college doesn't have a NAC accreditation, and university has barred their continued support to offer BVOC program, and that's the status. And also recently we have seen the state governments are giving programs to the colleges based on the NAC accreditation. And I am pretty happy while we are going for our accreditation in 2016, and just before our accreditation, and I get to know that the SSV college has been accredited with the A grade, and that time MES college was B++, and that it shows SSV already already ahead to MES college Maramballi, and you are a forerunner to MES college Maramballi, and definitely the spirit that you have shown now, it's in the evening, and we are all taking rest in the evening in the house, and we are spending time with our family members, and fortunately or unfortunately, and we are here in the virtual platform to discuss and how we can improve the quality of our institution. And thank you for giving me an opportunity to interact with you all. Thank you very much to the management and principal man, and also especially Anoop sir, and also the Manushankar sir, for giving an opportunity to interact with you. And
if it possible, this is a very small group, and if you can introduce yourself, and that would be good for me. And please make it interactive, and that's my humble request. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ കൺസേൺസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ it will be more fruitful. Otherwise, we all know we are very familiar now to speak on the with thumbnails. I can see some of your photographs, and the majority of them has AP. That's what I have, I am seeing. So please introduce yourself, and that will be more beneficial, so that we can make it more interactive. And meantime, I will try to present my screen also. Thank you. Jebin sir, please. Sir, please switch on your mic. സാർ കേൾക്കാലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം സാർ, പ്ലീസ്. എന്റെ പേര് ജെബിൻ ജേക്കബ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ഞാൻ ക്രൈറ്റീരിയ 1 മെമ്പർ ആണ്. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനല്ല സാർ പറഞ്ഞു? അതെ. ഓക്കെ സാർ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ സാറേ, ഹൗ വി ഡിവൈഡഡ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ? എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും നമുക്ക് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയയും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ്. ഓക്കെ. ഇനി I can see Manishankar sir, we already talked about that. Then Parameshwaran sir is there. Etones. Okay. Good evening, sir. Very sir, good I'm evening. Sheena Kaimal. Okay. From Department of English. And I I'm know the your NAC steering I know your father pretty much. Yes. Okay. Great to see you. Okay. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇനി ഉണ്ടല്ലോ. വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ്. 2013 സാറിന്റെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പോട് കൂടിയാണ് എന്റെ PhD സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അവിടെ ഒരു DNA എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് 5 day വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Okay, UGC workshop. Yes. Okay, great. എന്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ. Okay. ഫിനിഷ് ചെയ്തു. Okay. Okay, sir. Thank you. ഇനി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കണ്ടോ? ശ്രീലക്ഷ്മി മിസ്സിനെ എനിക്ക് കാണാം. സ്ക്രീൻ കാണാമോ? Yes. Yes, sir. ശ്രീലക്ഷ്മിയാണ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്. Okay. Okay, sir. Thank you. So Sheena ma'am and you are from the same department, right? Yes, sir. Sir, good evening, sir. Very good evening. ഞാൻ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി, ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ്. Okay, good to see you, sir. Okay. Good evening, sir. Very good evening. Sir, എൻ്റെ പേര് അമ്പിളി, ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. So you might have come to MES College Maramali many times, as we are having a good department. Okay, thank you. പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, sir. Okay, thank you, ma'am. Sir, I am Dr. Srikala from English department. Many professors from English department. Okay. Good evening, sir. Very good evening. നമസ്കാരം, ഞാൻ ആനന്ദശങ്കർ. Okay, sir. Anand sir. Okay, sir. History. Thank you. ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ, ഞാൻ ചന്ദ്രിക, ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നാണ്. ചന്ദ്രിക, ഡോക്ടർ ചന്ദ്രിക. Okay, Chandriya miss. Thank you. Thank you, sir. Thank you. ഞാൻ ബിന്ദു, ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. Thank you, ma'am. Good evening, sir. Very good evening. History department. Okay, great. Thank you, sir.
So thank you. Thank you. Good to have, to know about you from which department. And so hope you can see my screen, right? Presentation screen, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, thank you, Minister, for helping me. So this is, it's all blah blah, and what is NAC and what is the NAC process, and I don't want to speak much on that. And what are the core values? We already know because it's there in the SSR. It's contributing to national development, global competencies, and inculcating value system among students, and promoting use of technology and quest for excellence. And though we don't, explore much on the core values, but the whole SSR is designed by these core values, and that's what. So if you are looking the national development core value, we can see it's fitting in some of the criteria, right? Especially if you are looking into the criteria 1, curricular aspects, we can see there is a question, a metric they are asking about. Are you discussing issues on cross-cutting issues like environmental science or, human ethics, etc., etc.? And are you offering any value-added programs in your college or institution? And that's how we do the national development and how inclusive your institution is. That's what NAC is pondering on this particular core values. And we are not bothered about core values. We don't look much on the core values, but this is the truth. The whole metric system, the whole SSR is based on these core values. That's what you have to keep. So if you are doing something, or if you are organizing a seminar, a workshop, or any training program for your students and faculty members, the value must be translated into these 5 core values. And that's what we have to keep in your mind while you are organizing any program in your college. And that's what NAC envisages, and that's what we have to keep in our mind. So this is what happened, and I still remember in 2017, July 2017 was our due date for 3rd cycle accreditation, and unfortunately we couldn't go through, we couldn't submit SSR in the revised accreditation format because we were preparing in the previous format, and we all know what was the previous format, and there had no metric system. It was more or less an explanatory kind of thing. And we didn't submit in that 2017 March. We were unable to submit in 2017 March because it was a very short notice. In 2000, we are going to abandon the existing system by March 2017, and we were about to submit by July 2017. Unfortunately, we couldn't submit that SSR. And we were halfway through, and that was the tragedy we had. And it took another 1 year to submit the SSR because it was a total shift from the previous system. And we will discuss then. And recently in 2020, they have introduced another revision in January. And we will discuss in detail about that. And the new system is, there is a paradigm shift in the previously existed system. And it is entirely ICT enabled and very objective, transparent. Everything is transparent, and you can compare the SSR of MES College Marambali with any other colleges, and so that you can get to know why the grades are different. And that is why it is available in the website. Or some of the colleges will hide the SSR of them and will not exhibit in their website, but we can get it from the NAC website. And it's also scalable and robust. And that's a shift that happened from the previously existed accreditation processes to the new accreditation process. And this is the whole process, the shift from the previous existed system. So previously it was a qualitative peer judgment. The whole accreditation process, whether you get a grade or A+ grade or A++ grade is based on the peer team evaluation. And recently, one of the colleges in Ernakulam, you might have heard, they were, in a dilemma whether we should go for, re-accreditation. The thing was, the peer team assessment was, or the mark they obtained by the peer team assessment was quite low compared to the, the DBV mark they obtained. So this is what, it's all, human
ultimately there will be a human element that will affect ultimately your grading system. And that was one of the major thought of NAC in revising in the existing system. And Padma ma'am and Manishankar ma'am will be, Manishankar sir will be, remembering those days we were preparing the SSR and we will be binding the SSR. We will send the book format, and it is just like, what we make a PhD thesis. And we will do, we will explain, even we conduct a single, certificate program, we will make it, flourish in a way so that to make a 1 or 2 page on that certificate program. That's the way we presented previously. But now it is, very objective. The question they are asking is very objective, and we don't have much to write on that. That's what. So quantitative, from qualitative, it shifted to quantitative indicator evaluation. And every, manual preparation has shifted to ICT enabled data collection. And there is a student satisfaction survey existing now. And once you submit the SSR, there is a third party verification, and that's called DVV, data validation and verification. And once you qualified 30% of your SSR of the, quantitative metric, and I will explain what is quantitative metric, and they will announce the pre-qualifier, and we can schedule the visit, and then finally we can go for peer team visit. And that's what the present method of accreditation. So this is what, in a nutshell, the whole NAC process. I will compare the previously existed one with the new. So previously we used the terminology letter of intent, LOI. Now LOI is renamed as IAQA. It is very similar to LOI, and we can submit through the portal, which is exclusively given for our institution. Manishankar sir, നമ്മൾ AQR ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുവഴിയല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്, പോർട്ടൽ വഴിയല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്? Okay. So we are having the login ID and password, no issues. We can submit the IAQA through that portal. issue ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പേരിന്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു. അത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തു സാറേ. SSV എന്നുള്ള ഒരു പേര് വന്നു പോയായിരുന്നു. അതിനെ വീണ്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ശ്രീശങ്കര വിദ്യാപീഠം ആക്കി. ഐഷയിലായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രശ്നം. Okay. Then once the IAQA process is given, that is replaced LOI, letter of intent, then we can go for self-study report, SSR preparation. I mean not SSR preparation, SSR submission. And once you submit SSR, immediately after SSR submission, they will initiate student satisfaction survey. And once the student satisfaction survey is done, within 10 days, the student satisfaction survey will over, because they need only 10% of the students must respond for the student satisfaction survey, or 100 students. That's enough for student satisfaction survey. Once it is done, DVV process, that is data validation and verification process, will initiate by the third party, and they are the agency to validate the submitted data. That's on truly on quantitative metric. And I have mentioned you the pre-qualifier. If you are getting 30%, they will announce the pre-qualifier, and we can schedule the peer team visit. So this is the process: IAQA, SSR, DVV, peer team visit. So previously we had only submission of SSR, letter of intention, and finally they will come and interact with all the stakeholders, and they will give you the grade. Now it is shifted, and that's why in introductory slide I have given you, this is more objective. The present system is more objective. And this is the portal, as already you are having this portal. And I have gone through the SSV Sri Shankara Vidyabhidam website today, and we must update the website. That's what we have to do primarily before going for accreditation. And there must be statutory cells, and for your information, the statutory cells are 6. They are SC/ST, and please make a note on that: SC/ST cell, OBC cell, minority cell, SC/ST, minority, OBC, RTI. Okay, RTI is also statutory. And apart from that, internal complaint committee, and previously it was anti-sexual harassment cell and anti-ragging cell, and these are the 6 statutory cell, and that must be displayed in the website. Very recently, one of the institutions in Kerala gone for accreditation, and they called me. Once you upload IAQA, institutional information for quality assessment,
they will check your website for the programs and departments you are offering, and also they will check the statutory cells formation is done in the website and it is displayed and conveyed to students. And they are checking it very, they were very crucial on that. So please mindful on updating website. And of course, AQAR we must do, and IQAC minute and ATR, I have seen the IQAC, there is a provision for that. Anyway, before the IAQA, because we know that once you do the IAQA, it will take, just very less time. Within 14 days, the IAQA process will be done by the NAG, and not even, 14 days, within 1 or 2 days, they will accept the IAQA. And you won't get much time. So once they accept IAQA, we must, complete the self-study report, have the uploading of the self-study report in the portal within 45 days. So the countdown starts immediately after IAQA acceptance. So well in advance, we must prepare self-study report, and that's what very crucial. And this is all about, I was mentioning you about, the new metric system. It is called what? Qualitative and quantitative metric system. So, 35% or 30% of the total marks. It's not marks actually. They are, 1000 is the cumulative, 1000 is the weight. And as we are giving, marks in the grading system, A4, B3, C2, D1, E0. And they will multiply with the 1000 so as to get the cumulative grade. So 1000 into 4. If you are getting A in all the metric, you will be getting total 4000 marks. That's what. So this is what 30% is qualitative. So qualitative in the sense, the focus of qualitative metric, you have to give description on that metric within 500 words. And that metric will be assessed by peer team on their visit. That's the system. But the quantitative metric, the 70% of the metric of the self-study report is quantitative. So that quantitative metric is verified by the DVV partner. DVV, there are 4 DVV partner, anonymous. It's anonymous. We don't, we won't be getting any information on that DVV. They will ask for data, specific data, based on the standard operating procedures, SOPs available in the NAC website or anything. They can ask for any document, and if it is not clear or not satisfied with that document we submitted, they won't consider our metric or our claim, and we will lose ultimately that particular criteria marks. So we must be very crucial in quantitative metric data submission. So that's what very crucial in this new approach of self-study report. അതാണ് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ സംഗതി. And this is what qualitative metric peer team visit നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് it's a psychological war with the peer team visit and us. We can somehow manage that, but quantitative metric submission is very crucial. So please keep in mind that we should collect the data and we should prepare the data well in advance before IAQA submission. And as I already known that സെപ്റ്റംബറിലാണ് നമ്മുടെ പോകേണ്ടത് അല്ലേ മനു സാറേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രൂഷ്യൽ ടൈമാണ്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് സമയമില്ല. ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലോ അല്ലെ? ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ തുടങ്ങണം. നേരത്തെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ഡാറ്റ കിട്ടി നമുക്കൊന്ന് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് and you will have sleepless nights. അതാണ് ഇനിയിപ്പോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല. We are all working for the betterment of our institution. So to getting അല്ലെ നല്ല ഗ്രേഡ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പ്രതിഭ മിസ്സേ? അങ്ങനെയല്ലേ? Yes. So self-study report, we are starting self-study report. We need profile of the institution. Basic information on what we need. And
this is very much crucial, the data collection for extended profile of the institution. So I was mentioning about quantitative metrics. 70% of the SSR is quantitative metric, and they are calculating the response based on the total number of students we are having for the past 5 years. So all the data collection is for the past 5 years. So we are going for 2021 to 21 academic year, we are going for accreditation. Data we will be starting from 2016 to 17. That's what the last 5 years. We are starting from 16 to 17, 17 to 18. Then up to 2021, we have to collect the data. And you see that the name, roll number, and program to which the student studies must be collected for the last 5 years. Last 5 years matram madiyo? Bindu miss, we need another 3 years, because second criteria teaching learning evaluation result avaru chodikkunnundu. So result chodikkunnathu 16-17 result ennu parayunnathu edu admission കുട്ടികളുടെ ആയിരിക്കും? യുജിന്റെ കേസിൽ 2014 അല്ലേ? 14-15 ആയിരിക്കില്ല, 2013 അഡ്മിഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 2013 അഡ്മിഷൻ ആയിരിക്കും 2016 റിസൾട്ട് വരിക. അപ്പോൾ യു സി the amount of data we must collect on the students. അപ്പോൾ 2013 തൊട്ട് 2020-21 ഉള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും കുട്ടികളുടെ റോൾ നമ്പർ, പേര്, പ്രോഗ്രാം ഇത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇതാണ്, ദിസ് ഈസ് എൻ ഹെർക്കൂലിയൻ ജോബ്, the collection of data on the students for the extended profile. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സാറേ? സാർ, സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡേറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കഴിഞ്ഞ നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡേറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ നാക്കിലെ ലാസ്റ്റ് പീരീഡിലുള്ളത്. അതിനുശേഷമുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ 2-3 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു എക്സൽ വെച്ചിട്ട് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. ഇതാണ് ഇതിൽ ഹെർക്കൂലിയൻ ജോബ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് please verify the data is accurate, because I have seen one of the colleges in Alappuzha district. നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാക്ക് ഇതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, ഈ 8 വർഷത്തെ കുട്ടികളുടെ റോൾ നമ്പറും ചെക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ധാരണയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റിസൾട്ട് കൊടുക്കുക. And very specifically they identified that there are no students admitted in 2014-16 in the name of some of the names they have given, and those results are not seen in your result section. But that crucial, athrin crucial aanu NAC inde DVB process nullathu. So please verify the collected data also with the department, respective department. So now that's what about the extended profile. So hold the metric. This is what ella metricum divide cheyyunnathu, either they will divide with total number of programs offered by the institution or by total number of students. For instance, namakkariyam നമ്മുടെ കരിക്കുലർ ആസ്പെക്ട്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻറോൾഡ് ഫോർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് 1200 സ്റ്റുഡൻസ് ആർ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ SSV, 200 സ്റ്റുഡൻസ് enrolled for certificate program, and they will just divide 1200 by 200. That's a response for that particular metric. And if there is a enormous number of enrollment, and the response will be good and you will get good grade. And total number of PhD holders in your institution, they will divide with total number of teachers. So we have to give the data for the faculty members for the past 5 years, and total number of programs offered. For instance, if you are offering, they are asking number of research projects in the criteria 3, and they will be dividing with the total number of programs offered. PG programs offered is which are divided, and that's how they calculate the metric response. And that's what ഇതെല്ലാം എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക്കും അവര് റെസ്പോൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് there is no confusion, and they are using benchmarks for that response. അത് നമുക്കറിയില്ല എന്ത് ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എനിവേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ SSV പോകുന്നത് ഏത് സൈക്കിളാണ് സാറേ? തേർഡ് സൈക്കിൾ അല്ലേ നമ്മൾ പോകുന്നത്? തേർഡ് സൈക്കിളിനാണ് സാർ. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ തേർഡ് സൈക്കിൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദ പ്രൊസീജിയർ ഈസ് മോർ സ്ട്രിഞ്ചന്റ്, ദ ബെഞ്ച് മാർക്ക് വിൽ ബി സംവാട്ട് ഹയർ. നമ്മൾ സൈക്കിൾ കൂടുന്നതും നമ്മളെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് കൂട്ടി വെക്കും. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൈ ജമ്പ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് സ്പോർട്സിൽ ചാടിക്കുന്ന പോലെയാണ്.
If they jumps more, നമ്മൾ ആ ബാർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വെക്കും. So very similar to that, they won't disclose the benchmark used for the different metric. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. Anyway, as we are moving for third cycle accreditation, for sure it will be very tough for us because the benchmark will be higher. അപ്പോൾ അത് മാത്രം മനസ്സിൽ ഓർക്കുക. This is the quality indicator framework. ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 3 ഉണ്ട്. And you might have heard about opting out. ചില മെട്രിക് നമുക്ക് opt out ചെയ്യാം. അത് 30 വരെ നമുക്ക് opt out ചെയ്യാം. അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വേവലാതിപ്പെടേണ്ട. I just given as marked in red because these 3 criterion cannot be opted out. അപ്പൊ അത് മാത്രം മനസ്സിൽ വെക്കുക. കരിക്കുലർ ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മളെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ for your criterion. Teaching learning evaluation is also നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബാക്കി we can opt out in the other metrics like research RI law, infrastructure ILM law, ILR law, student SSP law, governance and leadership management. There is a possibility. Still there are some rules. So please keep in your mind that curricular aspect, all the metric must be answered. So we are moving to our area. So this is how they divided previously when they started in 2017, the new metric system introduced. There had 121 metrics, including both qualitative and quantitative metric. And I've mentioned you in 2020 January they revised it. They had a further revision on that metric. Like they നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നവർ how many teachers are having awards and recognition എന്നുള്ള metric ഉണ്ടായിരുന്നു. And how many students are from other states എന്നുള്ള question ഉണ്ടായിരുന്നു. How many Dingbyanggajan students are enrolled in your institution. അങ്ങനത്തെ കുറെ metrics which may not be applicable for every institution. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അവർ എടുത്തു കളഞ്ഞു. And especially I remember as the NAAC started asking awards and recognition for teachers, and you also might have got mails from different agencies. അവാർഡ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കുറേ മെയിൽ, എല്ലാ ആഴ്ചയിലും 1-2 മെയിൽ അവാർഡ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കും കിട്ടിക്കാണും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ റിസർച്ച് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷനിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ വി ഓൾ നോ. Once research publication is mandatory and they started നമ്മളെ private agencies website തുടങ്ങിയിട്ട് they started collecting money and publishing your data. And നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഈ അടുത്ത് സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം പറയാം. Cloned journals, you might have heard about cloned journals, and exactly they will clone the website of UGC Careless journal and they will collect your money. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് we must be very cautious in publishing our നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്കാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. So we must be cautious. So this is why they shrunken the metrics to 96 and majority of the 121 നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തെല്ലാം അവർ കളഞ്ഞ് പുതിയതാക്കി. Now it is okay, the whole SSR is perfectly fine. And NAAC is also doing fine tuning every month. They are having a meeting among themselves and among the principals of colleges, and they are having an interaction with them and the difficulty they are facing, and based on that they are fine tuning the quantitative and qualitative metrics. And ഇതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. Quantitative മെട്രിക്കിന് വേണ്ട data templates will be available in the NAAC website. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡാറ്റ സബ്മിഷന് കളക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ടെംപ്ലേറ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ആൻഡ് വി വിൽ ബി യൂസിങ് ദാറ്റ് ഡാറ്റ ടെംപ്ലേറ്റ്സ്. നമ്മൾ സബ്മിഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഡാറ്റ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാ മാസവും അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു ഫൈൻ ട്യൂണിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ് SOPs ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ടെംപ്ലേറ്റ്സിൽ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിഫോർ സബ്മിഷൻ SSR സബ്മിഷൻ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി എൻഷുർ ചെയ്യണം ദ ഡാറ്റ ടെംപ്ലേറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം വിത്ത് ദ ന്യൂ ഡാറ്റ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് യു മസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ SSR submission. Good. So this is what
key indicators, there are 32 key indicators spread out in the 7 criteria, and among the 32, 36 is only qualitative metric, and that will go for pure team assessment, and 60 quantitative metric, and that comes under the data validation and verification, and altogether there are 96 metric. അപ്പോൾ പുതിയ സിസ്റ്റം പ്രകാരം ഒന്നും കൂടി റിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം 25ഓളം മെട്രിക് അവർ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഈസി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദ പ്രോസസ് ഈസ് ഈസി, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് you might have observed the grade previously in 2017 and 2018 they didn't had much colleges in Kerala with A or A plus or A double plus grade, and once they fine tuned in 2020 January, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പല കോളേജുകളും ഒക്കെ ഗ്രേഡ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ്. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ജനറൽ ടു ഓൾ ദ മെട്രിക്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക് 500 വേർഡ്സിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നേരത്തെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ, എന്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷന് കൊടുത്ത് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. എല്ലാ പോർട്ടലിലും അതുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പോർട്ടൽ ഇതായിരിക്കും. ഇതിൽ നമ്മൾ 500 വേർഡ്സ് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നമുക്ക് യു ക്യാൻ സീ മൈ മൗസ് കഴ്സർ ഈസ് മൂവിങ്, റൈറ്റ്? കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ സാറേ? കാണാം സാറേ, കാണാം. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഗിവ് എനി അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം. ഒരു കാരണവശാലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ദർ ഈസ് നത്തിങ് ടു ഗിവ് ഇൻ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ, അതൊക്കെ അത്ര മതി എന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത്. വി മസ്റ്റ് ഗിവ് സംതിങ് ടു സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് അവർ ക്ലെയിം കൊടുക്കണം. ആൻഡ് ഓൾസോ ലിങ്ക് if the size is more than 5 MB, for instance. ഇപ്പൊ നേരത്തെ while we were uploading it was 2 MB size. Now they have expanded to 5 MB. The size is expanded to 5 MB. പിന്നെ അത് കൂടാതെ if the size is more than 5 MB, you can give a link there to your website. So നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, SSR ഡോക്യുമെന്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കണ്ടെത്തണം നേരത്തെ തന്നെ. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇഫ് യു ഗിവ് ദ ലിങ്ക് ടു വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു യുവർ വെബ്സൈറ്റ്. അതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക്കിന്. ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു, ഡാറ്റ ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. അവിടെയും അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ 5 MB ആണ്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സംടൈംസ് വി വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് ടു സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് അവർ ക്ലെയിം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അവിടെ, എന്നിട്ട് ഇതും കൂടി കൊടുത്തേക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുതേ. ഇത് എക്സൽ ഷീറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഡാറ്റ മാത്രം നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക്കിന്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ NAAC വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക്. ഐ ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് എ വൈൽ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ? ഷീന ടീച്ചറെ? യെസ് സർ. സർ ഈ മെട്രിക്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ? പിന്നെ സർ 6 സെൽസിന്റെ കാര്യം അതും കൂടി ഒന്ന് പറയാവോ ഒന്നുകൂടെ? 6 സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോ എല്ലാം UGC സെല്ലുകൾ നമുക്ക് ടൈം ടു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരും ഇത് വേണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് SC ST സെല്ല് വേണം, പിന്നെ OBC സെല്ല് വേണം, മൈനോറിറ്റി സെല്ല് വേണം. ഇങ്ങനെ 3 സെല്ലുകൾ. ഇത് കൂടാതെ RTI, റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ, RTI വേണം നമുക്ക്. പിന്നെ ആന്റി സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് സെല്ല് പഴയത്, അതിന്റെ പേര് ഇന്റേണൽ കംപ്ലൈന്റ് കമ്മിറ്റി എന്നാണ്, ICC എന്നാണല്ലോ പുതിയ, അത് വേണം. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ആന്റി റാഗിങ് സെൽ. ഇത്രയും സെല്ല് 6 സെല്ല് മാൻഡറ്ററി ആണ്. അത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ മെട്രിക്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത്. ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് അതൊരു റെസ്പോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് PhD ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഒരു
മെട്രിക് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ TLE, ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ഇവാലുവേഷനിൽ. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ 50 ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിൽ 20 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പ്രൊഫൈലില് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പ്രൊഫൈൽ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു SSR, നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റയാണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 50 ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിന്റെ മൊത്തം അവരുടെ പേര് കൊടുക്കണം, ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം, പാൻ നമ്പർ കൊടുക്കണം, ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് കൊടുക്കണം. ഇത് പാസ്റ്റ് 5 ഇയേഴ്സിന്റെ കൊടുക്കണം. ആ പാസ്റ്റ് 5 ഇയേഴ്സിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് വിത്ത് PhD നമ്മൾ അവരുടെ റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ 50 ഡിവൈഡ് ബൈ 20 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ആ സമയത്തുള്ള ഒരു അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് 20യുടെ അടുത്തേ റെസ്പോൺസ് വന്നുള്ളൂ. 20യുടെ ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി ഓർക്കുന്നുള്ള 18 ഓർ സംതിങ് ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ PhD ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് അതിന് കിട്ടിയ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ D ആയിരുന്നു. D എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അന്ന് 20 ആയിരുന്നു അതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 20 × 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 20 മാർക്സ് അതിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ഷിഫ്റ്റഡ് ബിക്കോസ് MHRD ഓൾറെഡി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് 2021 എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും PhD ഹോൾഡേഴ്സ് PhD ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് മൈറ്റ് ഹാവ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഹൈറ്റൻഡ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് കൂട്ടിക്കാണാം. ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 50% എങ്കിലും ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് PhD ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ആ ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്ത്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ, കാരണം ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ചിലപ്പോൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും. അപ്പൊ അതാണ് റെസ്പോൺസ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കേസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ PhD ആണ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാം. ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ വല്ല ഡാറ്റയും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വെച്ചിട്ട് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കും. പ്ലേസ്മെന്റ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, നമുക്ക് 10 കുട്ടികൾക്കാണ് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയെങ്കിൽ 1200 കുട്ടികൾ 10 കുട്ടികൾ 1200 ഡിവൈഡ് ബൈ 10, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ റെസ്പോൺസ്. അപ്പൊ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പ്രൊഫൈലിലുള്ള നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ ആയിരിക്കുന്നു മാത്രം. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ, ഇനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? So this is the key indicators related to curricular aspects. As you are all members of curricular aspect, I will give you a statistics. 56 കോളേജ് വരെ ഞാൻ അസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കരിക്കുലർ ആസ്പെക്ട്സിന്റെ. ഈ കരിക്കുലർ ആസ്പെക്ട്സിൽ എമംഗ് ദ 7 ക്രൈറ്റീരിയയില് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കോളേജസിൽ എല്ലാ കോളേജസും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് കരിക്കുലർ ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. പിന്നെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വി ആർ ഓൾ വെരി പെർട്ടിക്കുലർ ഓൺ കരിക്കുലം പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ. വി ഹാവ് സ്ട്രക്ചേർഡ് മെത്തഡോളജീസ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഇതിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ, ഒരു കീ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാഡമിക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അല്ലാത്ത 3 കീ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനും കേരളത്തിലെ കോളേജസ് ആർ പെർഫോമിങ് വെൽ. എല്ലാ കോളേജസിനും എബവ് 3, അതായത് എക്ക് മുകളിൽ ഗ്രേഡ് ഉള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ചെടുക്കണം. അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക് 1.1 ആദ്യത്തെ കീ ആസ്പെക്ട്സിൽ കരിക്കുലം പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക് ആണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എൻഷുവേഴ്സ് എഫക്റ്റീവ് കരിക്കുലം ഡെലിവറി ത്രൂ എ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റഡ് പ്രോസസ്. ഇത് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എന്തായാലും നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചേർഡ് മെത്തേഡ് അതിനുണ്ടാവും. എങ്ങനെയായിരിക്കും സാറേ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രോസസ് ഫ്ലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ചന്ദ്രിക മിസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഹലോ സാറേ, പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കരിക്കുലം ഇംപ്ലിമേഷന്റെ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അവർ ആ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക്കിൽ ചോദിക്കുന്നത്. അതെ സാറേ. അപ്പൊ അതിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാരും അല്ലെ? കരിക്കുലർ ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട് സാറേ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തഡോളജി വി ആർ ഫോളോയിങ് ഇൻ അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പോ
നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും വി ആർ ഫോളോയിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലണ്ടർ. ബേസ്ഡ് ഓൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലണ്ടർ we will make our own academic calendar. ഇല്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ട് സാറേ, ഉണ്ട്. Okay, and we are conducting induction programs for freshers. ചെയ്യാറുണ്ട്. Okay. പിന്നെ we will be conducting a diagnostic test for freshers so as to identify സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻടേക്ക് കപ്പാസിറ്റി അസസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എന്താ പറയാ അഡ്വാൻസ് ലേണർ ആണോ സ്ലോ ലേണർ ആണോ അസസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം we will be conducting diagnostic test. And we will be having a teaching schedule and teaching plan. Okay. Then we will be conducting centralized internal examination. And you are already having ERP portal there, right? Namakundallo oru portal undallo alle? Okay. And do you have monthly report consolidation of faculty members and department undo? അത് ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല. ഇത് MES കോളേജ് മറമ്പള്ളിന്റെ കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് സം അതർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. ട്യൂട്ടോറിയൽ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് സാറേ. ഓക്കെ. അക്കാഡമിക് മോണിറ്ററിംഗ് ബോഡി ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. Okay, now we are conducting university examination. And also meantime we will be conducting PTA, class PTA നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഉണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് റീസെന്റ് I visited one college and they are having a class committee. ക്ലാസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ക്ലാസ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും, ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു 5 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ക്ലാസ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ they will meet twice. എന്നിട്ട് they will discuss കരിക്കുലത്തിനെ കുറിച്ച് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. കരിക്കുലം അവരെ അസൈൻമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അവരുടെ ഗ്രീവൻസ് കേൾക്കും. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ കരിക്കുലമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് അവര് വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ക്ലാസ് കമ്മിറ്റി. അതേപോലെ വല്ല കാര്യവും SSVയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? And that must be included in curriculum implementation. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സാറേ? സർ, നമ്മള് ഇതില് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സുകൾ ആവശ്യം വരുന്നിടത്ത് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞതില് സ്ട്രക്ചേർഡ് രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിയർ ലേണിംഗുകൾ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും വരുന്നുണ്ട്. അത് ക്ലാസ് കമ്മിറ്റി രൂപത്തിൽ ഉള്ളത് ഒരെണ്ണയില്ല. ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് ഇതിലൊരു മാറ്റമായിട്ടുള്ളത് നോർമലി വരുന്നുണ്ട് സാർ. അത് എഴുതാം സാറേ, ബ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പൊ സാറ് നമുക്ക് ആ 1-2 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പേര് തന്നെ എഴുതിയിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഓതന്റിസിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും അവർക്ക്. എല്ലാവരും നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് നമുക്ക് പറയാം. ഞങ്ങള് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് പോലെ ഈ കൊല്ലം തൊട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസില് ഇവരുടെ ടൈപ്പിംഗ് സ്കില്ല് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എല്ലാ തവണയും ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന്റെ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിന്റെ കൂടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് അധികം ഉപയോഗം വരാറില്ല. ബയോളജി കഴിഞ്ഞവർക്കായിരുന്നു അത്തരം ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമും കൂടെ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ വല്ല പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാറേ. സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ NPTELന്റെ കോഴ്സസ് നമ്മള് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വാല്യൂ ആഡഡ് കോഴ്സസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അതൊരു വേർഡ് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. കാരണം എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളും വാല്യൂ ആഡഡ് കോഴ്സസിൽ NPTEL ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒരു വേർഡ് ആഡ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഇവരിപ്പോ നമ്മളെ പിയർ ടീമിന്റെ ആണ് ഇത്. ആൻഡ് ദേ വിൽ ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രസന്റേഷനും കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ വിൽ ബി ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. അപ്പൊ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേ വിൽ ബി ആസ്കിങ് ഹൗ യു ആർ അസസിങ് and how you are implementing curriculum എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എല്ലാ HODമാരും they must keep a file with them while the interaction. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓഫ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് പകരം if you are having some documents to show them, to exhibit them, that will be quite good. അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരുന്നായി. ഓക്കെ സാറ്. പിന്നെ ഞങ്ങള് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ലൈബ്രറി ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയാ ടീച്ചറെ ഒന്ന് പറയൂ? ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് കുറെ ബുക്സ് വാങ്ങി ഒരു ലൈബ്രറി പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ ബാക്കി ഇംഗ്ലീഷിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടികൾ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യുകയും
കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് അതിന്റെ സർക്കുലേഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ലൈബ്രറി എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു 3 വർഷം മുന്നേ ഒരു ലൈബ്രറി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 100 ബുക്സും ഉണ്ട് ലൈബ്രറിയിൽ. അപ്പൊ അതിനൊരു നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും കുട്ടികളുടെ ഉണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ബുക്സാ മാം? എല്ലാ ടൈപ്പ് ബുക്സും ഉണ്ട് സാറേ. നോവൽസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. കുട്ടികളെ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ ഹാവിംഗ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പറയാം, ഒരു സെന്റൻസ് പറയാം. അപ്പൊ അതൊരു ഇന്നോവേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അത് ഇവിടെയും പറയാം, ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ഇവാലുവേഷൻ നമുക്ക് പറയാം, TLEയിലും പറയാം. സാറേ ഒരു സംശയം കൂടി, ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മള് ഈ കരിക്കുലം എൻറിച്ച്മെന്റിന് ഇപ്പോ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എംപ്ലോയേഴ്സിന്റെ ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലത്തെ സിലബസിൽ പൈത്തൺ പോലത്തെ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്, ഒരു 30 hours ഉള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുതുമായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് പോലെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അല്ല അത് നമുക്ക് ഇതിൽ എഴുതാം സാറേ. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, കീ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ അവര് അതിലെഴുതാം സാറേ. ഓക്കെ, പിന്നെ പ്ലീസ് കീപ്പ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഈ 500 വേർഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഈ 500 വേർഡ് കഴിഞ്ഞ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കലണ്ടർ സൈൻഡ് ബൈ പ്രിൻസിപ്പൽ, അക്കാഡമിക് കലണ്ടർ സൈൻഡ് ബൈ പ്രിൻസിപ്പൽ, പിന്നെ ടീച്ചിങ് പ്ലാൻ, ടീച്ചിങ് ഷെഡ്യൂൾ. ആരുടെ ഒരാളുടെ മൈക്ക് ഓൺ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട്, മൈക്ക് ഒന്ന്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ അക്കാഡമിക് ഷെഡ്യൂൾ, ടീച്ചിങ് പ്ലാൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഓരോ കോപ്പി നമ്മൾ ഒരു PDF ഫയലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വാലിഡായി തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കരിക്കുലർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ്റെ എല്ലാതിൻ്റെയും ട്യൂട്ടോറിയൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിയർ ടീം വിസിറ്റ് സമയത്ത് എല്ലാ HODമാരും ഈ ഇന്ററാക്ഷൻ സമയത്ത് അവർക്ക് കാണിച്ചു. ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഡയറി നമുക്കുണ്ടോ സാറേ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടീച്ചിങ് പ്ലാനും ടീച്ചിങ് ഷെഡ്യൂളും നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഡയറി ഉണ്ട് സാറേ. മോണിറ്ററിംഗ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ശീലമുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉണ്ട് സാറേ, ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും, ഇനി ആരെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെക്കുക, ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാലോ, അത് ചെയ്യാലോ, അത് അത്ര വലിയ കാര്യമില്ല. വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്, നോ ഇഷ്യൂസ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടല്ലോ, വി ആർ ഹാവിംഗ് എ സ്ട്രക്ചേർഡ് മെത്തേഡ്, അത് എവിഡന്റ് ആണ് ഈ ഡയറി ഉണ്ടെങ്കിലേ. സോ അത് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെക്കുക ഇന്ററാക്ഷൻ സമയത്ത്. അപ്പൊ ആ ഡയറിയുടെ ഒരു സ്കാൻഡ് ഇമേജും കൂടി നമ്മുടെ ഈ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ നമ്മളൊന്ന് കൊടുത്തേക്കണം. ഇത് നമുക്ക് 10 ആണ് വെയിറ്റേജ്. 10 വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവർ തരികയാണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് 40 ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ആ it must be the representation must be structured and planned, അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇനി വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് മെട്രിക്. നെക്സ്റ്റ് മെട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. ഇത് ഒരു ന്യൂലി ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക് ആണ്, ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അക്കാഡമിക് കലണ്ടറിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നടത്തുന്നത്? നമുക്കൊരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ സെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിന് സാറേ? സാർ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ എക്സാം കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. ഇന്റേണൽ എക്സാം കമ്മിറ്റി കൗൺസിൽ കൂടി ഇന്റേണൽ എക്സാംസ് നമ്മൾ അക്കാഡമിക് കലണ്ടറിന്റെ അകത്ത് ടെന്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ആ കമ്മിറ്റി കളക്ട് ചെയ്യുകയും അത് കഴിഞ്ഞ കമ്മിറ്റിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തിരിച്ചു എക്സാം ഡേറ്റിൽ നമ്മള് നോട്ടീസ് ഇടുന്നതൊക്കെ നമ്മളല്ലേ, ഇവരല്ലേ നോട്ടീസ് ഇടുന്നത്, ഷെഡ്യൂൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ കോപ്പി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മാർക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ, അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ലോഗിൻ ID ഒക്കെ ഉണ്ടോ അവർക്ക് മാർക്സ് കാണാൻ? സാർ ഞങ്ങളുടെ ERP സിസ്റ്റം അത്രയും ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് അല്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം തൊട്ട് വേറൊരു ടീമിന്റെ ഏൽപ്പിച്ച് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാറേ. കൊല്ലം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈ ജൂണിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാം നമുക്ക്, നോ ഇഷ്യൂസ്. അപ്പോൾ
നമുക്ക് പറയാം കുട്ടികൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ലോഗിൻ ID പാസ്വേഡ് ഉണ്ട്. ദേ ക്യാൻ ചെക്ക് ദെയർ ഇന്റേണൽസ് ആൻഡ് വെരിഫൈ. പിന്നെ അതേപോലെ വി ആർ ഓൾസോ ഗിവിംഗ് ലോഗിൻ ID പാസ്വേഡ് ടു പാരന്റ്സ്. അപ്പോൾ അതും ദേ ക്യാൻ ഡു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ അത് അക്കാഡമിക് കലണ്ടറിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അവർ ദേ വിൽ ബി ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് ഇന്റേണൽ എക്സാമിനേഷൻ സെൽ. വിസിറ്റ് സമയത്ത് അവർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഷെഡ്യൂളും നോട്ടീസും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് 2 മെട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക് ആണ്. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക്. ഈ കരിക്കുലം പ്ലാനിങ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക് ആണ്. അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 4 കാര്യങ്ങൾ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ ഓർ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന്റെ, അതേപോലെ സെറ്റിംഗ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റിംഗിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ലെറ്റർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കണം. കാരണം ദാറ്റ്സ് എ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ. പിന്നെ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കരിക്കുലം ഫോർ ആഡ് ഓൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ് ഓഫ് അഫിലിയേറ്റിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. നമ്മളെല്ലാവരും വി ആർ ഓൾ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് വാല്യുവേഷൻ. നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആണ്. Please keep in mind that we must get appointment orders, duty certificate എല്ലാം നമ്മൾ അഫിലിയേറ്റിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു വെക്കണം. അതുപോലെ മെൻഷൻ ടു യു അബൌട്ട് ദ DVV. ഈ DVV എക്സൽ ടാറ്റ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടെംപ്ലേറ്റ്. കാണുന്നുണ്ടോ? Yes sir. Okay. So this is the data template and this is, I have downloaded from the NAC website. ഇതിൽ നമുക്കറിയാം അവർ ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 2016-17 നെയിം, ടീച്ചറിന്റെ പേര് വേണം, നെയിം ഓഫ് ദ ബോഡി ടു വിച്ച് ഫുൾ ടൈം ടീച്ചർ ഈസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ്, അത് നമ്മൾ എഴുതണം. 4 ഏതാണോ, അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ മെമ്പർ ആണോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റർ ആണോ, ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കരിക്കുലത്തിലാണോ, അതോ അസസ്മെന്റ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പറയണം. For design and development of curriculum, most of the faculty members are now participating in curriculum revision. നമ്മളെല്ലാം participate in. So get a certificate from them. എന്നിട്ട് we must upload in the additional information all the certificates. അപ്പോൾ this will be a huge data. അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it will be more than 5 MB. additional information നമ്മൾ more than 5 MB വരും. and we will go for compression. കംപ്രഷന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത്. അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ 5 MB ആക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ലിങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഹോൾ ഡാറ്റ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡാറ്റ ടെംപ്ലേറ്റ് ഫോർ 1.1.3. എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് മെട്രിക്. സാർ അതില് ആ ഇയർ വരുന്നതില് ഒരു ഇയറിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചെയർമാനായിട്ടും അഡീഷണൽ ആയിട്ടും ചീഫായിട്ടും പോകുന്നത് 3 കാണിക്കുവാണോ വേണ്ടത്? സാർ അതെങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണിക്കാം, 3 കാണിക്കാം. പക്ഷെ അവര് ഒരു ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പറെ അവർ 1 കൗണ്ട് ചെയ്യരുത്. അത് എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ 1 കൗണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. സാറേ അവിടെ ഒരു സംശയം വന്നു. അപ്പൊ ഒരാൾ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പർ ആണ്, അപ്പൊ അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് ഇത് എഴുതിയാലും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ മാറ്റങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണ് സാറേ? ഇല്ല, നമുക്ക് കൊടുക്കാം സാറേ. അത് ഇറ്റ്സ് ദെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഗിവിംഗ്. നമ്മൾ ഉണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അവര് DVV പ്രോസസ്സിൽ പറയും ഇത് തന്നെ, നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് എൻട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയണം എന്ന് പറയും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കളഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം, അതിന് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. സോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? അതർവൈസ് വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് കീ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, അക്കാഡമിക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് കോളേജിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു എഫക്ട് ചെയ്ത ഒരു മെട്രിക് ഇതാണ്. അതിൽ ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആണ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക്സ്. ദർ ഈസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് അബൌട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ വിച്ച് CBCS or elective course system has been implemented എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് എല്ലാം CBCSഉം എലക്റ്റീവ് ഉള്ള കോഴ്സേ നമ്മുടെ കോളേജസിൽ നിലവിലുള്ളൂ. നമ്മൾ SOP പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡറും പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റും നമ്മൾ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഇനഫ്. രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് 1.2.2 ആണ്. They are asking about number of add-on or certificate programs offered during the last 5 years.
അതിന് വെയിറ്റ് 10 ആണ്. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അവർ ചോദിക്കുന്നത്, ആ ആഡ് ഓൺ ഓർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിൽ ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് എൻറോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടുത്ത മെട്രിക്. അങ്ങനെ ഈ 2 മെട്രിക്കിൽ ഇപ്പൊ എത്ര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്ത് കാണും സാറേ? സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിൽ നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് മസ്റ്റ് ബി 30 hour ഡ്യൂറേഷൻ ഒന്ന്. ആൻഡ് we should have the attendance register of those students attended certificate add-on programs. സിലബസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ബ്രോഷർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പി സ്കാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. പറഞ്ഞോളൂ സാർ. സാർ, നമുക്ക് 5 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് നോർമൽ രീതിയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവലും ഉള്ള 5 പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. അത് കൂടാതെ ഇപ്പോ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 30 hours മുകളിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളും 30 hours മുകളിലുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഒരു വർണ്ണം ഈ കൊല്ലം കൂടെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ എല്ലാം ആഡ് ഓൺ പ്രോഗ്രാം UGC ഫണ്ടഡ് ആഡ് ഓൺ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ കുട്ടികളുടെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും മറ്റേ DCDCയിലെ ഡേറ്റ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ അറ്റൻഡൻസും മാർക്ക് ലിസ്റ്റും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു ഇനഫ് നമ്പർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് അല്ലേ? ഒരു 15 കുഴപ്പം വരുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് എത്രയുണ്ടെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 1000 കുട്ടികളുള്ള ഇതിന്റെ അകത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ 250 അങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ കുട്ടികളെ? എങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ അങ്ങ് കൊടുക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമിക്കാൻ സാറേ. ആയിക്കോട്ടെ. പരീക്ഷ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ബെനിഫിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. പിന്നെ അസാപ്പ് ഉണ്ടോ സാറേ? സാറേ അസാപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് 1 വർഷമേ നടന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനിടയിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 30 കുട്ടികളാണ് അസാപ്പിന്റെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സാറേ. പിന്നെ നമ്മുടെ CCEKയുടെ ആണ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത്. സാർ, ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സിനെ ഒന്നായിട്ടല്ലേ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ? അതായത് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഡിപ്ലോമയും അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഇല്ല, അത് കൂട്ടാം സാറേ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാം, ഡിപ്ലോമ കൊടുക്കാം, അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ വേറെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. അത് കുഴപ്പമില്ല, വേറെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ NPTEL നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ സാറേ? NPTEL ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു സാർ. അത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആ NPTEL പറ്റും. നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ആഡഡിൽ എവിടെയാണ് നമുക്കത്? ഇല്ല, അതിപ്പോ ഇല്ല സാറേ. ആ വാല്യൂ ആഡഡ് എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം അവരെടുത്ത് കളഞ്ഞു. അതെല്ലാം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നവരിപ്പോ. അത് നേരത്തെ ആയിരുന്നു. അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം. നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കാമോ സാറേ? അത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം സാറേ. ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ കൊടുക്കാൻ, വേറെ എവിടെയും നമുക്ക് കൊടുക്കാനില്ല ഇപ്പൊ. AQR കൊടുത്തപ്പോ മുമ്പ് വാല്യൂ ആഡഡ് അത് വേറെയാ സാറേ. AQR-ലൊക്കെ വേറെ ആയിരുന്നു. 2017 SSR-ലായിരുന്നു അത്. 2020 റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെല്ലാം അവർ കളഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എല്ലാം ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും. വി കൻ എക്സ്പെക്ട് മോർ. അപ്പൊ അതിവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഇതാണ് എല്ലാവരും എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെട്രിക് ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും കുട്ടികളുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് DBB ചോദിച്ചത് വെരി സ്പെസിഫിക്കലി നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ 32 സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് DBB ചോദിച്ചത്. അപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സിലബസ് ഉണ്ടാവും, കുട്ടികളുടെ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നോർമലി വി ഡോണ്ട് കീപ് ദ സോഫ്റ്റ് കോപ്പീസ് സ്കാൻ കോപ്പീസ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെക്കില്ല. അത് വി വിൽ ഗിവ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് കുട്ടികളെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴേ സ്കാൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ആദ്യത്തെ ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു സാറേ. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ സ്കാനർ വന്നില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് കോപ്പി എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. അത് മതി സാറേ, അങ്ങനെ ആയാലും മതി. അത് ഒന്ന് ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് വേണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതാണ് വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ കരിക്കുലർ ആസ്പെക്ട്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഡാറ്റയും ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൈൻ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടോ? സർ, ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാമോ സാറേ?
സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന്, നമ്മളൊരു ബ്രോഷർ ചിലപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കാണും. വി ആർ ഓഫറിംഗ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ ബ്രോഷർ നമുക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ സിലബസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ, കുട്ടികളുടെ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ഒരു കോപ്പി നമുക്ക് വെക്കാം. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെയും എല്ലാ 10-15 നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആക്കി. ഇനിയിപ്പോ ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ERP ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവര് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ അടുത്ത് ലിങ്ക് കൊടുക്കും. ആ ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ 30 കുട്ടികളെയും 30 കുട്ടികളെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കണ്ട് എന്താ പറയാ അവർക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും ആ രീതിയിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഓരോ സാമ്പിൾ കോപ്പി എടുത്തു. ആൻഡ് ഡ്യൂരിങ് ദ DBV പ്രോസസ് ദേ വിൽ ആസ്ക് പ്ലീസ് ഗിവ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ലിസ്റ്റ് ഓർ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓഫ് these students attended for these certificate programs എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ചോദിക്കുക. ആ സമയത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ we will Thank you, sir. Thank you. Okay. ഇതാണ് നമ്മുടെ 1.2.2 1.2.3 ആണ്. അതിന്റെ DVV ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ്, ഡാറ്റ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കോഴ്സ് കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോഴ്സ് കൊടുക്കാം. ഇയർ 16-17 അത് കൊടുക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഓഫേർഡ്, ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ വിൽ ഓഫറിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഇൻ ദ സെയിം ഇയർ, അത് കൊടുക്കാം. ഡ്യൂറേഷൻ ചോദിക്കും. നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻറോൾ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ് കംപ്ലീറ്റ് ദ കോഴ്സ് ഇൻ ദ ഇയർ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇയർ 1, ഇയർ 2, ഇയർ 3, ഇയർ 4, ഇയർ 5 അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. 1.2.2നും 2.3ക്കും അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനും സ്റ്റുഡൻസ് എൻറോൾമെന്റിനും ഒരൊറ്റ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. Okay, we will proceed to next key indicator. So this is what 1.3.1 qualitative metric ആണ്. So they are asking about institution integrates cross-cutting issues relevant to professional ethics, gender, human values, environment and sustainability into curriculum. So they are specifically asking about the curriculum. So നമുക്ക് അതിൽ പറയേണ്ടത് കരിക്കുലത്തിൽ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓൾ ദ UG പ്രോഗ്രാം MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസിന് എൻവയറമെന്റൽ സയൻസ് ഒരു പേപ്പറാണ്, എല്ലാവർക്കും പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് BBA കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിൽ ഹാവ് പേപ്പേഴ്സ് ഓൺ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിൽ ഹാവ് ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസിൽ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ എൻവയൺമെന്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ ഉണ്ടാവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ്, പ്രോഗ്രാമും കോഴ്സും അറിയാലോ നമുക്ക്. കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെർമിനോളജി പേപ്പറാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോഴ്സ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ കോഴ്സ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് വി വിൽ ബി ഓർഗനൈസിങ് n number ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓൺ ക്രോസ് കട്ടിങ് ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ പറയണം. എസ്പെഷ്യലി ഐ വിൽ ഷോ യു ദ പ്രോഗ്രാംസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ MES കോളേജ് മാറുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വി വിൽ ബി എവറി അക്കാഡമിക് ഇയർ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് വേൾഡ് എൻവയൺമെന്റ് ഡേ അല്ലേ. June 5 എല്ലാ കോളേജിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ടാവും. എൻവയൺമെന്റ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആണ്. പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഓസോൺ ഡേ, വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഡേ, വാട്ടർ ഡേ, എർത്ത് ഡേ, എനർജി സേവിങ്, ഇങ്ങനത്തെ ഇത്ര പ്രോഗ്രാംസുകളെല്ലാം കരിക്കുലം എൻറിച്ച്മെന്റ് ആണ്. പിന്നെ ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൽ ഹാവ് വിമൻ സെൽ ഇൻ അവർ കോളേജ്. വിമൻ സെല്ല് വിമൻ ഡേ ചെയ്യും. പിന്നെ സെൽഫ് ഡിഫെൻസ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കാണും. പിന്നെ ICCയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പറയാം. ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത പ്രോഗ്രാംസ്,
അതെല്ലാം നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ബ്രോഷറോ പേപ്പർ കട്ടിങ്ങോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ ഒരു PDF ഫയലായിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണും, അതൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ സെക്യുലറിസം പ്രൊട്ടക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണും, ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണും, പിന്നെ പൊതിച്ചോറ്, പാതേയം, അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ എന്താ പറയുക വാല്യൂസ് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. റെഡ് റിബൺ ക്ലബ്സ്, മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്സ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ 500 വേർഡ്സിൽ നമ്മൾ എഴുതണം. പിന്നെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ ഇതിന്റെ ബ്രോഷറ്, പാംപ്ലെറ്റ്, പിന്നെ ഷെഡ്യൂള്, കുട്ടികളിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്, അതെല്ലാം നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ഇത് കാണിക്കണം. ഇത് കൂടാതെ അവർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മെട്രിക്കിന് നമ്മളൊരു ബുക്ക് തന്നെ, നമ്മളൊരു പ്രിന്റഡ് ബുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്? ഇത് കുറച്ചധികം ഡാറ്റ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ എല്ലാ ഡാറ്റയും നമ്മൾ ഒന്നും മിസ്സാവാതെ കളക്ട് ചെയ്യണം. സാറേ, നമ്മൾ ക്ലബുകളുടെ ടീച്ചർ ചോദിച്ചത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പെടുത്താലോ അല്ലേ സർ? ഓ പിന്നെ അത് ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് ആണല്ലോ. ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് ആണ്. പരിപാടിയെല്ലാം ഉണ്ട്. ഓ അത് ഇപ്പം നമ്മളെ എല്ലാ കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴും അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഈ ഡാറ്റ അപ്പുറത്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരും, അത് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അത് പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന 7th ക്രൈറ്റീരിയ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ജെൻഡർ ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാംസ്. ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് ടീച്ചർ നേരത്തെ ചോദിച്ച ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഇറ്റ്സ് ദെയർ ഇൻ ദ 3rd ക്രൈറ്റീരിയ. അപ്പോൾ എൻവയൺമെന്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, ഗ്രീൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ദേ ആർ ആസ്കിംഗ് ഇൻ ദ 7th ക്രൈറ്റീരിയ. ആൻഡ് ദെർ വിൽ ബി ഓവർലാപ്പിംഗ്, നോ ഇഷ്യൂസ്, നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം. Any other questions? സർ, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ചോദിക്കാൻ വന്നിരുന്നത്. ഓക്കെ താങ്ക് യു മിസ്, താങ്ക് യു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോകണം. ഈ 10 നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും മിസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് മൊത്തം മേടിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ സെക്കൻഡ് 1.3.2 ആണ് കരിക്കുലം എൻറിച്ച്മെന്റിൽ ആവറേജ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്. അതാണ് നേരത്തെ മനുശങ്കർ ചോദിച്ചത്. നേരത്തെ ഈ കരിക്കുലം എൻറിച്ച്മെന്റിൽ അവർ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു, അത് അവരുടെ അടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആവറേജ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് experiential learning through project work, field work, internship during the last 5 years. So please be mindful, they are asking about the courses. നമുക്ക് ആ കോഴ്സ് പറയാൻ വേണം. ഏതാണോ കോഴ്സ്, ആ കോഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഫൈനൽ ഇയർ UG സ്റ്റുഡൻസിനും പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ഉണ്ട്, നമുക്കത് പറയാം. അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ആ ഡാറ്റ ടെംപ്ലേറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തായിരുന്നു പ്രോജക്റ്റ് ടൈറ്റിൽ, ഏത് കുട്ടിയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡാറ്റ ടെംപ്ലേറ്റിൽ അത് തന്നെ കൊടുക്കണം. ഇത് നമ്മൾ ഒരു നല്ല വർക്കുണ്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ഷനിൽ. പിന്നെ ഫീൽഡ് വർക്കുള്ള എസ്പെഷ്യലി സൈക്കോളജി അതുപോലുള്ള കോഴ്സ് ഫീൽഡ് വർക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരുടെ ആ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അത് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലെ കോഴ്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. അത്രയും ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. എന്തോ ചോദിച്ചല്ലോ ടീച്ചർ? ഹലോ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിരുന്നോ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം സാർ, കേൾക്കാം. ഓക്കെ. എന്തോ ഒരു ശബ്ദം വന്നപ്പോൾ സർ, ഈ പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് 1.3.1 പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ടു ജെൻഡർ, ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ്, എൻവയൺമെന്റ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമോ? 1.3.3 പറയുന്നത് തന്നെ. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ച് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് UG കുട്ടികളുടെ പ്രോജക്റ്റിനകത്തൊക്കെ. അങ്ങനെ പിന്നെ എൻവയൺമെന്റ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില്. പിന്നെ അത് ചേർക്കാം. The department is taking special interest
in discussing cross-cutting issues on gender and human values, and by providing project work എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. നല്ലൊരു റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുത്തൊരു പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിലോ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? പിന്നെ they are asking about percentage of students undertaking project, field work or internship. അത് നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഡാറ്റ മാത്രം മതി. അതായത് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത വർഷമാണെങ്കിൽ ഈ 2020-21 ഡാറ്റ മാത്രം മതി അവർക്ക്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് പക്ഷേ നമുക്ക് വി ആർ ഹാവിങ് സം വർക്ക് ടു കളക്ട് ദ ഡാറ്റ, ബിക്കോസ് പാസ്റ്റ് 5 ഇയേഴ്സിന്റെ കുട്ടികളുടെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം. അവരുടെ ടോപ്പിക്കും അവരുടെ ഇതെല്ലാം വേണം. അതിൽ SOP we will see the SOP. Average percentage of students 1.3.2. ഇതാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ ദ ഡാറ്റ റിക്വയർമെന്റ് ഈസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഫീൽഡ് പ്രോജക്ട്സ് ലിസ്റ്റ് വേണം. ഇന്റേൺഷിപ്പ് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. സോ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് വർക്കിന്റെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് വർക്ക്, സാമ്പിൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഓഫ് ഫീൽഡ് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വേണം, സാമ്പിൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് വേണം. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ DBB റിക്വയർമെന്റ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഫാസ്റ്റ് 5 ഇയേഴ്സിന്റെ. കേട്ടോ സാർ, ഇതിലൊരു ചെറിയ സംശയം. നമ്മള് പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് തന്നെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ വെച്ചിട്ട് കോളേജിലെ വേറെ പ്രൊജക്ടുകൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രൊജക്ട് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാണിച്ചാൽ മതിയല്ലോ? ഓ, കാണിക്കാം സാറേ, കുഴപ്പമില്ല, അത് കാണിക്കാം. കാരണം ഞങ്ങൾ പുറമേ കുട്ടികളെ കാശ് കൊടുത്തുള്ള പ്രൊജക്ട് സെന്ററുകളിൽ വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു വളരെ പണ്ട്. അപ്പൊ അന്ന് അവരുടെ കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ കാശ് മുടക്കണ്ട, നമ്മളപ്പോ ഉള്ളിൽ തന്നെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അകത്ത് തന്നെയാണ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. ഓ, നല്ലതല്ലേ സാറേ, ഇത് നല്ലതാ. Let's also translate the resource of the faculty members of your institution. നല്ലതാ, അത് കുഴപ്പമില്ല, കാണിക്കാം സാർ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കരിക്കുലം എൻറിച്ച്മെന്റ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഒറ്റ കാര്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം മാത്രമാണ്. ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം അവർ ചോദിക്കുന്നത് വെരി സ്പെസിഫിക് ടു കരിക്കുലം ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. ആൻഡ് already IQAC might have taken initiative to collect the feedback from students, teachers, employees and alumni. ഭാഗ്യവശാൽ previously it had PTA also. പാരൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു. പാരൻസിനെ അവർ ഒഴിവാക്കി 4 എണ്ണം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഫീഡ്ബാക്കിന് നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലോ സാറേ, അല്ലേ മനീഷ് സാറേ? സാർ, അത് പൂർണ്ണതോതിലില്ല, എന്നാലും ഉണ്ട്. അത് എഴുതാൻ പാകത്തിന് ചെയ്യും സാറേ. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടത്, DBBക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ ഒരു കോപ്പി നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ സാമ്പിള് എടുത്ത്, അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വി ഹാവ് ടേക്കൺ ആക്ഷൻ ഓൾസോ. അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ മെനി ഓഫ് ദ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് വിൽ ബി ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരിക്കുലം വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത മേജർ പോയിന്റ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു, നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ചില ടീച്ചേഴ്സ് സിലബസ് റിവിഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ അവര് കളക്ട് ചെയ്തത് വെച്ച് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ കോപ്പി ചിലര് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ വെക്കാം സാറേ. നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിലേ അത് കാണിക്കാം. നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കൂടി വെക്കാം. നല്ലതാണ് സാറേ. ഇതിന്റെ അകത്തപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ആദ്യത്തെ ഇതില് 2 വർഷം ചെയ്തപ്പോ പേരൻസിന്റെ ഫീഡ്ബാക്കും കുട്ടികളുടെ ഫീഡ്ബാക്കിനോട് ചേർന്നത് എടുത്തിരുന്നു. അതിന് ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ സാറേ? ഇല്ല, അത് സാറേ നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇൻ അഡീഷൻ ടു the stakeholders, we are also taking feedback from the parents എന്ന് നമുക്ക് IQAC-യുടെ പ്രസന്റേഷൻ സമയത്ത് നമുക്ക് കാണിക്കാം. ഇവിടെ വേണമെന്നില്ല, ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. IQAC പ്രസന്റേഷൻ സമയത്ത്
അത് നമ്മുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി സസ്റ്റൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വി ആർ ഓൾസോ കളക്ടിങ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം പാരന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം. പക്ഷേ വി മസ്റ്റ് ബി വെരി ക്രൂഷ്യൽ. ഇത് ഒരു കോളേജിന് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം ഞാൻ പറയാം. ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ നമുക്കറിയാം, ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിന്റെ ഈ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം നമ്മുടെ കോളേജ് വെബ്സൈറ്റിൽ വേണം. അപ്പോൾ അവര് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ വി വിൽ ബി ഗിവിങ് ലിങ്ക് ടു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുക. ലിങ്ക് ടു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ സിസ്റ്റം വെച്ചായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിങ്ക് വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ ലിങ്ക് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ DVVയിൽ ദേ അഗെയിൻ ആസ്ക്ഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ലിങ്ക്. വീണ്ടും അവർ ചെക്ക് ചെയ്തു, ലിങ്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തത്. ദ ലിങ്ക് ഈസ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വ്യൂവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കൊടുത്തു. ആൻഡ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പൻഡ്. അഗെയിൻ ദ DVV പാർട്ട്ണർ നോക്കി, ലിങ്ക് വാസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ദ ലോസ്റ്റ് ദ 20 വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 into 4 80 മാർക്സ് ആണ് വി ആർ ലൂസിങ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, ഈ ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് എപ്പോഴും നോക്കണം. എപ്പോഴും വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മെട്രിക്കിന് സെയിം ഇഷ്യൂ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സ്റ്റുഡൻറ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് പ്രോഗ്രഷൻ. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവർ DVV സമയത്ത് ആ പർട്ടിക്കുലർ മെട്രിക് തന്നെ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഞങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വേറെ സിസ്റ്റം നോക്കുമ്പോൾ ദ ലിങ്ക് വാസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഞാൻ ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ്. 4 കീ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് കരിക്കുലം പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്. 2 ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക്കും 1 ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക് ആണ്. Qualitative metric, you are already having a system. Only thing is that you have to collect the data and you have to write 500 words for both the qualitative metrics, and we must make additional information with regard to that qualitative metric. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക് ആണ്. വി മസ്റ്റ് കളക്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫർ ലെറ്റേഴ്സ്, ഡ്യൂട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തത് കീ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അക്കാഡമിക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ്. CBCS സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്. പിന്നെ ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ആഡ് ഓൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഹിയർ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇഫ് പോസിബിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, യു ക്യാൻ ഡു, നമ്മൾ വി ഡോണ്ട് ഡു, നമ്മൾ വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഇഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ്, എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഗിവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ദെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻറോൾഡ്, ഈ രണ്ടുമാണ് ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രസന്റേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, മനു സാറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രസന്റേഷൻ നടത്താൻ പറ്റിയിരുന്നോ സാറേ? ഇല്ല, നമ്മൾ ഇപ്പൊ നടത്തിയിട്ടില്ല സാറേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇതിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതെന്റെ ഒരു സജഷൻ ആണ്. നമുക്ക് 5 ഇയേഴ്സിന്റെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ പ്രസന്റേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ SSRലേക്ക് വരും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പിൽ പറയുമ്പോഴാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇൻപുട്സ് കിട്ടുക. പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടും. ഇനി എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രസന്റേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും 1 or 2 ചിലപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസോ അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലം എൻറിച്ച് പ്രോഗ്രാംസോ ഒക്കെ അവർ നടത്തി കാണും. പക്ഷെ നമ്മളത് മിസ് ചെയ്ത് കാണും. അപ്പൊ നല്ലതായിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടി ഇൻപുട്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. തേർഡ് വൺ കരിക്കുലം എൻറിച്ച്മെന്റ് ആണ്. പറഞ്ഞു നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ക്രോസ് കട്ടിംഗ് ഇഷ്യൂസിൽ ദർ മസ്റ്റ് ബി എൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആൻഡ് NSS and NCC. We can include that. And also courses that include experiential learning and the student list, and also the certificate of the students they have undertaken. Field project and project work and internship must be collected. ഇതാണ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം ആണ്, ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് ദെയർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് വേണം, അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കരിക്കുലർ ആസ്പെക്ട്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതും. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് വളരെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഒരു മെട്രിക് ആണ് ഇത്. ഐ മീൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആണിത്. വി മസ്റ്റ്
get more than 3.5 in this particular criteria, and that's very much possible because Ernakulam recently accredited one of the colleges we have been associated. Their quantitative metric was excellent, and unfortunately they have been seriously affected by the peer team visit. Otherwise they might have gone above A+ grade, and they were able to score more than A. Any other questions you can ask? Sir, അതിൽ ഒരു ചെറിയ കറക്ഷനും കൂടെ. നമ്മുടെ വാല്യൂ ആഡഡ് കോഴ്സസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സസിന്റെ കൂടെയാണ്. അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നോർമൽ കേസിൽ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഒരു മെൻഷൻ നമ്മൾ NPTEL പ്രോഗ്രാംസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് NPTEL കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ സാറേ? ഇല്ല സാറേ, ഇല്ല. നമ്മൾ ലോക്കൽ ചാപ്റ്റർ ആണല്ലോ, ലോക്കൽ ചാപ്റ്റർ ആണ്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ. മെന്റർമാരുടെ ഡോക്യുമെന്റും സ്റ്റുഡന്റ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡോക്യുമെന്റും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അത് മതി സാറേ, അത് മതി. ഞങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് മുരുകൻ സാർ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അത്. ഞങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, കുട്ടികൾ there will be huge enrollment, പക്ഷെ കുട്ടികൾ പരീക്ഷ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. സാറേ സത്യമാണ്, ഇവിടെ എക്സാം എഴുതി കിട്ടിയത് 2 പേര് 3 പേരാണ്. അതെ ക്ലാസ് മുഴുവനുണ്ട്. അതെ അതെ. അല്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല സാറേ, അത് നമുക്ക് TLE നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. വി ആർ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് എൻറോൾമെന്റ് ഇൻ NPTEL എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ പറയാം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഉള്ളത് പറയാം, മറ്റേത് അവിടെ പറയാം. വേറെ ഇനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇപ്പോ വി ഹാവ് ടേക്കൺ മോർ ദാൻ 1 hour അല്ലേ? 1.5 hours. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം സാറേ, മനുശങ്കർ സാറേ. സാർ അപ്പോ 1.5 hour പോയത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് സാറിന് ഈ ഒരു സെഷന്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കും നന്ദിയും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോർഡിനേറ്ററെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അനൂപ് സാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഉണ്ട് സാർ, ഉണ്ട് സാർ. ഇപ്പോ ചാറ്റില് അനൂപ് സാറിന്റെ ചാറ്റാണ്. ഓ ശരി ശരി. ഉണ്ട് സാർ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ ഇനി നാളെ സെഷൻ എടുക്കൊണ്ടു, അതർവൈസ് നമുക്ക് യെസ് യെസ്. സാറിന്റെ സെഷൻ വളരെ വളരെ ഇതായിരുന്നു. അതായത് ഒരു ഈ ക്രൈറ്റീരിയ 1 പറ്റി നമുക്കൊരു നല്ല ഒരു ഐഡിയ, ഒരുപാട് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ മറ്റുള്ളൊരു ചോദിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നന്നായിരുന്നു സാറ്, വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനോടുള്ള പേടി മാറി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും തന്നെ. എങ്കിലും നമുക്ക് സാറിന്റെ ശബ്ദം പോയല്ലോ, എന്ത് പറ്റി? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം സാറേ, ഇടയ്ക്ക് പോയി. സാറിന് എല്ലാവരും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും Thank you very much. Thank you for your time. Thank you sir. Thank you. Okay. Good night. ഞാൻ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്തോട്ടെ? ലോഗൗട്ട് ചെയ്യാൻ സാർ. ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി സാറേ. നാളെ ഇതേ സമയത്ത് നോക്കുകയുണ്ട്. ഓക്കെ ഷുവർ. ഓക്കെ 7:30. ഓക്കെ സർ. ബൈ. ഗുഡ് നൈറ്റ് എവരിവൺ. ബൈ. താങ്ക് യു സർ. അപ്പോൾ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത അനൂപ് സാറിനും ഷീന ടീച്ചർക്കും പത്മ ടീച്ചർക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നാളെ കൃത്യം 7:30 തന്നെ നമുക്ക് ക്രൈറ്റീരിയ 2 ഡിസ്കഷനുമായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഫക്റ്റീവായി ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
ഒരു വർഷം മുമ്പ് നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു, പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്നില്ല. നമുക്കത് ഇനി വളരെ സ്പീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് നടത്താം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ സർ, ഓക്കെ സർ, ഓക്കെ സർ.